सलमान भी हैप्पी याद का पढ़ान लग गई मम्मा है वैसे अम्मा हैप्पी याद का पढ़ान लग गई उन्हें सोमवार सर ने तो कहा सीगा मैं दसू सर दी सर ने 10 साल का ना मंडे तो पढ़ाना पिछले मंडे तो शुरू हो गया चल मान तू भी अकैडमी ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਓਏ ਦੇਖ ਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਭੌਂਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਪੜਾਉਂਦੀ ਸਾਲ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਣ ਲੱਪ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੜਾਣ ਲੱਪ ਗਈ ਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੂਈ ਬਾੜੀ ਇਧਰੋਂ ਪੜ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਚਾਲੀਵਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भराओ हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है सुनाओ सब ठीक ठाक अपनी अबू भैन भरा राजी बाजी हाँ जी अलहमदुलिल्लाह असी भी ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह कपड़े सिलाई हो रहे ठीक है जी बाहर के 2 सूट सिलाई कर दिते है ठीक है जी करके तो मैं हुण माड़ो का सूट सिलाई करती थी मेरे भैन भरावां ने देखिया होना मेरा इस कलर का यही सेम सूट है विचों पीस बचिया सीगा ते मैं कहा चलो मानो का बना लवां आ बाजारों दी नाल कपड़ा लिआंदा मैच करके ते एदा मैं ट्राउजर बनाता वा ते एदे अगले पिछले पल्ले बन गए ते ए नाल बाजू बना के अगे पैच लगाता ठीक है जी ते मानो का सूट सिलाई करके ते फिर अपने भैन भरावां नूं दिखाते हैं भी अज असी की पकाना वा सालन ठीक है जी कुछ अज मुख्तलिफ बनाते है सोचती तो पई हैगी ते पर हुण मैं ना पहला सूट सिलाई कर लवां ते फिर थल्ले जाके दसदी अपने भैन भरावां नूं अज असी की पकाना सालन ठीक है जी चने रखे हुए भुजे ते खांदी रहिंदी हैगियां ते हाँ जी भाभी अफशा मैं अपने मियाँ जी नूं कहण डई हैगी भी भाभी नूं दाने देन जाने हैगे ठीक है जी जिदन ही मेरे मियाँ का टाइम लगा ना तो स्पैशल मैं झंग आवांगी अपनी भाभी अफशा नूं दाने देन वास्ते वादा नहीं करती हैगी कोशिश पूरी हैगी मियाँ जी नूं कहा सीगा ते उन्होंने कुछ भी नहीं कहा वो कहंदे ठीक है वो कहंदे फिर हुण दाने कल भी लिआंदे ना इन्ने सारे हैं ते कहंदे फिर झंग देन वास्ते जाना इन्ने बड़े ते होण है मैं कहा चल इन्ने जिन्ने को भी होए ना मैं कहा भी लाजमी मैं कहा भाभी अफशा नूं दाने दे के आने आ स्पैशल भाभी असीं तुहाडे घर आना हैगा वा दाने देन वास्ते ठीक है जी लोग अगर मेरा देखिया तो फिर मैनूं फोन करना वा फोन करके दसना हैगा वा ठीक है भाभी बेचारी मेरी बहुत भोली हैगी उन्होंने कमेंट नहीं करने आता है व्लॉग दे विच ते ओह फिर ना मेरा व्लॉग देख के ते मैनूं फोन करके मैनूं दसदी हुंदी ते बड़ा खुश हुंदी है मेरा व्लॉग देख के कहंदी साजदा मैं बड़ा खुश हुंदी हां ते मैं अपने हमसाइयां नूं महल्ले वालियां नूं सारियां नूं भी मैं दसदी हुंदी है भी देख लो साजदा छोटी जी हुंदी सी ते इत्थे मेरे घर भी साडे कोल कुरान शरीफ पढ़न आंदी हुंदी सी हाँ जी मैं भाभी अफशा घर ना कुरान शरीफ पढ़न जांदी हुंदी सी मेरी दादी दी ना भाभी अफशा की जी सासू माँ सी ना वो जानी कि मेरी दादी की बेटी बनी हुई सी ठीक है जी तो असी उन्होंने फुफ्फो सादे सीगे ते फुफ्फो ने फिर अपने बड़े बेटी की शादी की सी भाई शहजादे की ते उदों मैं किड्डी सीगी नूर जिड्डी सीगी मैं ठीक है नूर जिड्डी सीगी ते फैसल लाहौर व्याहन गए सी भाभी अफशा नूं ते मैं बरात दे नाल भी लाहौर गई सी पहली बारी मैं लाहौर गई सी बरात दे नाल ते भाभी नूं ब्याह के लिआंदा सी ते साडा प्यार बहुत ज़्यादा सी भाभी दे नाल ठीक है जी ते बड़ा नाले उत्थे कुरान शरीफ पढ़ना ते नाले भाभी दे नाल बैठ के गल्लां करनियां ते उही प्यार है ना जेड़ा भी ओह भाभी देख के बड़ा खुश हुंदी कहंदी भी आ देख ते साजदा कित्थे साडे कोल छोटी हुंदी आंदी हुंदी सी ते हुण माशाअल्लाह नानी भी बन गई है ते व्लॉगिंग भी करदी है ते कपड़े भी सिलाई करदी हैगी ते कहंदी बड़ा मैं खुश हुंदी है तैनूं देख के ना भी अल्लाह ताला ना तैनूं होर ज़्यादा तरक्कियां देवे ते बस भाभी तुहाडीआं दुआवां दी मैनूं जरूरत हैगी है इसी तरह ना लोग मेरा देखते रहो तो दुआवां मैनूं दिंदे रहो ठीक है जी हुण थोड़ा सूट रह गया वा मानो दा सिलाई कर लीए तो फिर ना भाभी नूं अज एक होर रेसिपी दसांगी भाभी अज लाजमी जो मैं अज बनाना ना तो तुसीं भी बना के खा के फिर मैनूं दसना फोन करके ठीक है जी भाभी मेरी रेसिपी फॉलो करदी हुंदी है तो कहती हुंदी खा के फिर उसके बच्चे भी कहते होंगे फुफ्फो आपने बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है हमने बहुत मज़े से खाई है माशाल्लाह वो उर्दू बोलते असी पंजाबी बोलते हैं ते फिर बड़ा प्यार दे नाल गल्लां करदे हुंदे बच्चे भाभी मेरे सूई लग गई है आदे कपड़े सिलाई करती सीगी इदां सीन डई ते इधरों बड़ी ते इधरों निकल गई तो हुण मेरी उंगली दुखन डई है हाँ जी मेरे भैन भरा मानो का सूट सिलाई कर लिया वा बस थोड़ा जिहा रह गया सीगा मुकम्मल होने वाला तो फिर हुण ना असर दियां जाना होने लग पईयां वा ठीक है तो मैं कहा भी फिर हांडी रोटी नूं नेरा हो जांदा वा ते बच्चे सारे
ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਸ਼ਰਟ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਧੋ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋੜ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਟ ਧੋ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਰਟ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਅਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਧੋ ਲਵਾਂ। 2000 years ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਧੋਇਆ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਬਿਸਮਿल्लाह-रहमान-रहीम। ਤੇ ਬੜੇ 2 ਚਮਚੇ ਭਰ ਕੇ ਘੇ ਦੇ ਪਾ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਘੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਈਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ 2.5 ਚਮਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ, 1 ਚਮਚ ਹੈਗੀ ਆ ਹਲਦੀ ਦੀ, 3 ਚਮਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਨਮਕ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਜ਼ੀਰਾ, ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਜਵੈਨ ਦੀ ਚੁਟਕੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਪਾਓ ਨਾ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੇਸਟੀ ਸਾਲਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲੂ ਆਂਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਂਡੇ ਉਬਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। 13 ਆਂਡੇ ਲੈ ਲਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਂਡੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਂਡੇ ਹੈਗੇ ਖੁੱਲੇ, ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਂਡੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਲੈ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 13 ਆਂਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਂਡੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ 3 ਚਮਚੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ 2.5 ਚਮਚੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਰਗੜੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਿਰਚ ਪਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਸੀ ਸਾਲਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਉਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਵਲੋਗ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਕਰਾਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਿਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਰਾਉਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲੂ ਆਂਡੇ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੋਰਬਾ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲੇ ਹੈਗੇ ਅਦਰਕ, ਲਸਣ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਬਿਸਮਿल्लाह-रहमान-रहीम। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮਸਾਲਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਭੁੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਮਸਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਈਏ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿल्लाह-रहमान-रहीम। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਲੀ ਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਆਂਡੇ ਵੀ ਉਬਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਛਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਂਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਆਲੂ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਪਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਹੈਗੇ ਆ 1 ਕਿਲੋ। ਬਿਸਮਿल्लाह-रहमान-रहीम। ਹਾਂਜੀ ਆਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, 3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਭੁੰਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟੋਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 1 ਆਂਡਾ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੱਟ। ਬਿਸਮਿल्लाह-रहमान-रहीम। ਹਾਂਜੀ ਆਂਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ 1 ਆਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 1 ਆਂਡਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਡੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਆਂਡੇ ਬਣਾਏਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਲੂ ਆਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਲੂ ਆਂਡੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬੇ ਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। 1 ਆਂਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਪ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਆਲੂ ਆਂਡੇ ਦਾ।
ਵੀ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਭੁੰਨ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵਲੋਗ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਟੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੀਟੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੈਸ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਗੈਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਲੂ ਗਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਗਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ। ये है चिड़ी के अंडे। ਅੱਛਾ, ਚਿੜੀ ਦੇ ਅੰਡੇ, ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਆ। ਛਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। नहीं मैंने तो चिड़ी दे लगते मैं निक्के निक्के डबल गुली वाले अंडे ले आया पापा ने कहा, ਡਬਲ ਗੁਲੀ ਵਾਲੇ। फिर मैं खाऊंगी डबल गुली वाले। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅੰਡੇ ਅਸੀਂ ਛਿੱਲ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸੀਟੀ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟੱਕ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਵੇ, ਟੱਕ ਲਗਾ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਂਡੇ ਟੁੱਟੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੋਰਵੇ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਂਡੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਆਂਡੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, चुक चुक के मारो है ना। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਡੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਵੀ ਸਾਲਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਲੀਆਂ ਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਵੋ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਰਵਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈਏ। देसी मम्मी थोड़ा जिहा पानी पा लिया, सुबह ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੰਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਕੱਲ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀਮਾ ਮਟਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਂਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਂਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਖਾਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਪਕਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ। ਦੇਖ ਲਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਗਲ, ਤੇ ਜਾਤੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਏ ਪੇੜੇ। ਫੇਰੇ, ਪੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦਿਨ ਪਿਆ ਵਾ। ਪੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ? ਪੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਫੇਰੇ ਲੈ ਸਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਰੋਟੀ। ਬ੍ਰੈਡ। ਬ੍ਰੈਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਵਲਾ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਲਨ ਪੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨੇ? ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਲਹਨ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਆ, ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਮਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਹਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੱਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਈਏ, ਬਸ ਮੰਮਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਲੈ ਆਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, 30 ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ।
ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ 5000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਤੀ 10000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਈ ਜ਼ਰਾ, 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਈ ਜ਼ਰਾ, ਸਿਗਰਟ ਲੈਣੀ ਸੀ। 100 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਆ 2 ਸਾਲਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ। ਆ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆ ਕੀ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਲਨ ਚ? ਇਹ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਏ ਨਾਲ ਆ। ਦੀ ਆਂਟੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲਨ ਚ ਪਾ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਸਾਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਣੀ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਚ। ਕੋਰਮੇ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੈਰਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਜੀ ਘਰ ਦੇਣ ਚੱਲੀ ਆ ਸਾਲਣ। ਉਧਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।